अदित्यादि ग्रह सर्वे नक्षत्राणि च स्वयं दीर्घमायु प्रयच्छन्तु जसयं वास्तु पत्रिका। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद एवं वास्तुविद श्रीजुक्त हरस कुमार साहू आमर ए सप्तऋषि दिव्यदर्शन संस्थान चैनल को आपन को स्वागत करछु। आपण वास्तु मु प्रथमे जो आमर बेसिक जिनस अच्छी मूल तत्व जिनस अच्छी मुझे बुझेइथिली। आपण वास्तु करछनी भूमि चयन उपरे मु बुझेइथिली। भूमि चयन उपरे मध्य समय धारणा देइथिली। परे परे मु आपणकर वास्तु को नागरे को बंधरे करिवे, केते स्क्वायर फीट भितरे, केते अंचल भितरे, केते एरिया भितरे आपण करिवे, को जमीटा आपण पई सुइटेबल रहिबो, जमी भूमि निर्णय भी आपण को फलाफल उपरे दृष्टि देवा पड़ो। मुझे पूर्व आलोचना करदे। तापर आम जदि देखा वास्तुर भाग अनुसार घर करवा निहाती अत्यंत आवश्यक। कौ नाग कौ बंध यही सब जिनस विशेष कर आलोचना करी आर फलाफल रूप मुझे कहीदे। एबे आम जा घर आप प्रस्तुत करुँच। घर प्रस्तुत मुख्य द्वारा हूँ भाइटाल पॉइंट। वास्तुर मुख्य जदि आम जिनस देखा, मुख्य जदि कथा कहवा तो घरर जो आमर मुख्य दरवाजा अच्छी, मुख्य द्वार अच्छी, से द्वार निर्णय करियारे भी बहुत भाइटाल पॉइंट अच्छी। बहुत माने आपन को जिनस को देखा पड़ो, प्रत्येक दिग को देखा पड़ो। कौन आप जदि घर भाग अनुसार ठीक करछंती, को भूमि चयन करछन ठीक, आपन अष्टनाग अष्टबंधरे करछंती, जदि द्वार को यदि आपन ठीक न रखिथिबे निश्चिंत रूपे से घरे जेते वास्तु सठिक रूपे करथिले मध्य, जेते एनर्जी मध्य थिले मध्य, आपणकर घरर गृहर जो द्वार अच्छी से द्वार रु एनर्जी आपनको जना पड़ जाए। एनर्जी केते भल रहिबो, शुभ फल रहिबो, केते अशुभ फल रहिबो। आमे दरवाजा आमे जो द्वार उपरे, मुख्य द्वार उपरे आमे आलोचना करिबा। जदि आमे देखुचे, जदि आपणकर घर भितर घरर जो मुख्य द्वार देखिए, आम जो 16 डायरेक्शन कथा मुझे आगुरी कहीदे, 0 डिग्री जो पृथ्वीर नॉर्थ माने अर्थर गूगल अर्थ आम यदि आम देखा अर्थ रे 0 डिग्रीटा कौटे आसूची, से फलाफल अनुसार 16 डायरेक्शन 16 दिशा आम बाहर करछे। प्रत्येक दिशा हूँ 22 डिग्री पॉइंट 5। प्रत्येक दिशा भितर आम 16टा दिशा करछे 360 डिग्री इंटू 16 जो डायरेक्शन, तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 16 तो इजिकल टू 222.5 डिग्री। तो जोटा कि आम गोटे डायरेक्शन पूरा 16टा दिशा कले 22 पॉइंट गोटे दिशा रही से 22.5 रे दीटा रही आपणकर द्वार, दीटा 11.25 एंड 11.25। ये दीटा एति डिग्री 11.25 डिग्री 11.2 डिग्री दीटा डिग्री दीटा द्वारा आसो। आम यदि 0 डिग्री आम देखुचे, 0 डिग्री कथा कहवा आपणकर कुबेरंकर दिशा, सेटा जो कुबेरंकर दिशा रही से कुबेरंकर जो दिशा रे तो आपणकर 11.11 11.11 जोड़ा 337.5 डिग्री रु 360 डिग्री पॉइंट 5 रे 337 360 से 22 डिग्री भितर दीटा 11.25 11.2 एटा नॉर्थ रो दीटा 3 एंड 4, नॉर्थ 3 एंड 4 माने मुख्य द्वारा मुख्य देवतांकर स्थान अच्छी। तापर आसी धन बल्लभ कुबेरंकर अच्छी। नॉर्थ दिशा रे जदि आम मुख्य द्वारा करूछु ताकू 8 डिवाइड करदबा, 8 डिवाइड भितर 3 एंड 4 माने आपणकर केमी डिवाइड करेंगे तार पर मु आलोचना करी। केवल मुख्य द्वार उपर आज मुझे कहीदे डिवाइड केमती करेंगे, बहुत जिनस अच्छी। आपड़ जदि 0 डिग्री आने से आप डिवाइड सृष्टि हम। आपंकर जब कांथर 40 फुट अच्छी से कणरू कि घर कणरू आप डिवाइड करदे होनी, सेटा हूँ संपूर्ण रूपे भूल। प्रत्येक वास्तुवाला कौन कर भाग करुचन जो 8 डिवाइड कर भाग जो कांथ कण से डिवाइड कर जो आप 0 डिग्री आसो नॉर्थ पटे जो आस 0 डिग्री से डायरेक्शन आरंभ हो आपको 16 डायरेक्शन बाहर कलापर से 8 8 8 8 8 से बाहर जाव। तो आम से स्थान रु ही माने 8 पॉइंट भाग जोड़ा हम से स्थान ही आम हम 0 डिग्री जो आरंभ हो। तो आम देखा जोटा 337 पॉइंट रु 337.5 पॉइंट रु डिग्री रु
360 डिग्री भितर दुईटा दरवाजा आसो 11.25 11.25 डिग्री ए दुईटा दरवाजा से जो मुख्य देवतांकर अन्यटी है हूँ आपणकर धन बल्लभ कुबेर देवता ये दुईटा देवतार आप मुख्य द्वारा कले यहाँ हूँ कुबेर दिशा ये आप धन बल्लभ कुबेर दिशा मुख्य देव आप शांति पाइबे समृद्धि पाइबे अपरचुनिटी आसो रोजगार क्षम पड़ो नुआ नुआ जगह आप पिला माने आप रोथे निश्चिंत रूपे आपंकर से अपरचुनिटी आसो पिला मानू कौन प्रकार चाकरी क्षेत्र में अन्य क्षेत्र में मौका आसो जोटा कि चाकरी क्षेत्र में चाकरी पाइबार सुजोग रहिबो पाठ पढ़ार क्षेत्र में भी बहुत भल रहिबो जेकोसी क्षेत्र दिगरु आपन को अर्थ गमन हम यहाँ कुबेर दिशा अर्थ संचय हम अर्थ गमन हम आपन आय अत्यधिक बढ़ो आय फल बढ़िया फल आप सुख शांति पाइबे उत्तर दिशा रे आपन कुबेर स्थान थिबा कारणरू कुबेर पटू आप धन जो रोजगार करेंगे निश्चित रूप संचित फल टी अधिक रु अधिक ये उत्तर दिशार जो द्वारा कथा कहली जदि आपणकर नॉर्थ फेस मैंने उत्तर फेस उत्तर मुख दिशा जदि मुख उत्तर मुख वाला जदि आपणकर जमी नौ कि भूमि किणुंट नॉर्थ फेस प्लॉट रे नॉर्थ फेस प्लॉट रे आपणकर 3-4 हूँ नॉर्थ 3 नॉर्थ 4 आपणकर कुबेर आउ मुख्य द्वार में अत्यंत शुभ रहिबो से जगह आपन निर्णय करवा हूँ आपण इम्पोर्टाट कौन भल वास्तुविद जो मैंने सब डिग्री अनुसार 16 डायरेक्शन बाहर कर जो मैंने सठिक रूपे वास्तुर परिकल्पना परिगणना द्वारा जदि आप वास्तु निर्णय कर निश्चिंत रूपे आप उपकृत हे निश्चित पर से अपरचुनिटी आसो आपणकर घर रोजगार क्षम बढ़ तापर आम देखा आसवा ईस्ट दिशा ईस्ट दिशा से 8 डायरेक्शन बाहर ईस्ट दिशा आम 8 डायरेक्शन देखुचे ईस्ट 3 ईस्ट 4 ईस्ट 3 ईस्ट 4 ईस्ट 3 हूँ आपणकर जयंत देवता महेंद्र देवता यदि जयेंद्र देवता देखुचे जयंत देवता महेंद्र देवता आप सोशल रिलेशनशिप भल हम आर्थिक स्थिति भल हम समृद्ध जीवन पाइबे आपण आय फल बढ़ो आपणकर सोशल रिलेशन जो पॉलिटिकल लोक राजनीति लोक भी बहुत अत्यंत शुभ रहिबो जो माने पॉलिटिकल लोक से माने उत्तर पटे जदि नॉर्थ ईस्ट 3 ईस्ट 4 माने पूर्वर 3 और 4 मतलब आपन जदि पूर्व आम देखुचे 67.5 रु 90 डिग्री मध्य जोटा कि ईस्ट 3 ईस्ट 4 आसे जोटा कि 11.25 11.25 जो आसो डिवाइड रे ईस्ट 3 ईस्ट 4 से आप मुख्य द्वारा कर निश्चिंत रूपे आप सोशल रिलेशनशिप लोक संपर्क बढ़ो आपण राजनीति क्षेत्र में उन्नति अच्छी राजनीति कर लोक संपर्क बढ़िया कारण आप राजनीति में उन्नति करेंगे आपणकर राजनीति में जितबार संभावना अच्छी जेकोसी भल पदपदवी में रही संभावना अच्छी जो आप मुखिया भाई आप सम्मान पाइबे बहुत लोक आपन को गोटे मुरबित मुख्य लोक बोली आप परिगणित हे तो यहाँ थी आमर पूर्व दिशार कथा कहली तापर आम दक्षिण दिशा जा दक्षिण दिशा सेमती दक्षिण पटे 8 डिवाइड हम जोटा कि 3 and 4 माने साउथ 3 साउथ 4 साउथ 3 साउथ 4 को केते डिग्री आसुची साउथ 3 आम देखुचे आपणकर 157.5 रु 180 डिग्री भितर से जो 22.5 अच्छी से तारी मध्य 11 to 11.25 रे आपणकर साउथ ईस्ट साउथ 3 साउथ 4 जोटा वित्थत और गृह दक्ष देवता जगह जो मैंने साउथ पटे से जम भी था गंधर्व था बहुत लोक साउथ पटे जमंकर दिशा कारण घर मुख्य द्वारा करने भय करती कि कौन अशुभ संकेत भावी से जगार आप घर द्वार नियंतनी कि घर दक्षिण पटे भी सेमती असुविधा नहीं आप पूर्व पटे जमती पाई लाभ माने उत्तर पटे भी जमी पाई से भाव में आप दक्षिण दिशा लाभवान हे कहीं आपड़ जदि दक्षिण दिशा वित्थता गृह दक्ष देवा जो मैंने रियल इस्टेट वाला जो मैंने प्लटिंग बिजनेस कर आय तुलन में आप इंडस्ट्रियल जो मैंने कर जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कर जार किसी ना कि गोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अच्छी इंडस्ट्री अच्छी शिल्पपति मानू से अत्यंत भल रो मैंने बिल्डर्स से भी अत्यंत शुभ रही कौन प्रकार कॉन्फिडेंस सृष्टि हम आपण भितर गोटे मुरबित सृष्टि आसो आप गोटे आग्रेसिव गुण भी रहे प्लस
ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ବି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଯେଉଁ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ଟା ସେଇଟା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଜାଗା ହେଇଥିବା କାରଣରୁ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦିଶା ହେଇଥିବା କାରଣରୁ, ମଙ୍ଗଳ ସେ ସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବା କାରଣ, ଦିଗାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ବଢ଼ିବ। ସେନାପତି ଭଳିଆ, ଲିଡରସିପ୍ ଭଳିଆ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଅଗ୍ନିକାର ଗ୍ରହଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଭରିବ। ଯେକୌଣସି କାମ ନ କରିବା ଲୋକ ଆପଣ ଯାଇକରି ସେ ଜାଗାରେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ନେଇକି କାମ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବାଲାଙ୍କୁ, ବିଲ୍ଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଶାଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ଯଦି 3-4ରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଶାରେ ସେମିତି W3W4 କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ଆସେ? W3W4 ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆପଣଙ୍କୁ 247.5 ଡିଗ୍ରୀରୁ 270 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆସିବ 11.25, ସେଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 22ର ଡିଭାଇଡେଡ଼ରେ, ସେଇ ଦୁଇଟା W3W4 ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ W3W4 ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, W3 ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସୁଗ୍ରୀବ ଦେବତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରଟା ରହିଛି, ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ରହିବ ହେଉଛି ଦ୍ୱାର। ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସୁଗ୍ରୀବ ଆପଣଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍, ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦେବେ। ସୁଗ୍ରୀବ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବେ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନ ବଢ଼ିବେ, ବେନିଫିଟାଲ ଦେବେ। ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ କରିବେ। ବିଜନେସ୍, ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଆ। ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ଯଦି ବିଜନେସ୍ ବାଲା, ଯଦି ଆପଣ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଯେଉଁଟା W3W4ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ଉଦ୍ୟୋଗପତି, ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ, କିମ୍ବା ବିଲ୍ଡର୍ସ, କିମ୍ବା ଯେଉଁଟା ମାନେ ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବାଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଉନ୍ନତ ରହିବ। ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ମାନେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଉଥିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ପଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଦ୍ୱାରଟା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅପରଚୁନିଟି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫେଲୋ ରହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ମୌକା ପାଇଁ, କି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲୋକ, କି ଇଏ ଲୋକ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅପରଚୁନିଟି ପାଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ମୌକା ପାଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରଚୁନିଟି ଆସୁନି, ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଉତ୍ତର ଦିଶା କରୁଛନ୍ତି, କୁବେରଙ୍କ ଦିଶା, ଧନ ଇନକମ୍ ସହିତ ବଞ୍ଚିତ ବି ହେବ, ଅପରଚୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ରହିବ ସେ ଜାଗାଟା। ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି ଚାରି ଦିଶାର, ଚାରିପଟରେ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ, ଚାରିଟା ଦିଶାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦ୍ୱାର କରିପାରିବେ, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନର୍ଥ ଫେସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ, ଇଷ୍ଟ ଫେସ୍ ନେଲେ ବି ଉତ୍ତମ, ସାଉଥ୍ ଫେସ୍ ନେଲେ ଉତ୍ତମ, ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ଫେସ୍ ନେଲେ ଉତ୍ତମ। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ଫେସ୍, ସାଉଥ୍ ଫେସ୍ରେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବନି, ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେବନି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଶାର ଫେସ୍ ଥିବା, ରୋଡ଼ ଥିବା ଜାଗା ପ୍ରାୟ ଲୋକ ନିଅନ୍ତିନି, ବହୁତ ଅଶୁଭ ମାନିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମର ବାସ୍ତୁ ଗଣ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ସଠିକ୍ ବାସ୍ତୁ ହିସାବରେ ଯଦି ବାସ୍ତୁବିତ ହେଇଥିବେ, ତ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବେ, ତା ଉପରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ, ଛୋଟିଆ କଥା କହିଦେଉଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଥରଗାଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଘର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଥିଲା ବୋଧେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଶାରେ, ଉତ୍ତର ଦିଶାରେ ଫେସ୍ ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ଅପରଚୁନିଟିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଥିଲା, ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା, ଉତ୍ତର ଦିଶାରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନଥିଲା। ତ ସେ ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ମାନେ ଜମି ବହୁତ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲଟ୍ କିଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେଲ୍ ହେଉନଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ା ସେଲ୍ ନ ହେବା ଫଳରେ ବହୁତ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ମୋତେ ଯେତିକି ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଫିସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଶାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିବି, ତ ମୁଁ କମ୍ପାସ୍ ପକାଇ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ 16 ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ବାହାର କରିବି, ଗୁଗୁଲ୍ ଅର୍ଥରେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଆଣିବି, ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଲାପଟପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଡିଜାଇନିଂ କରିବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ବାହାର କରି, ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ଆପଣ 10-20 ହଜାର 30 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଶାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି, ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେବ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ତ ଆମ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବାସ୍ତୁବାଲା ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ମତ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବାରଣ କରିଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଏଇପଟରେ ଖୋଲିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ରୋଡ଼ ଅଛି, ଆମେ ଖୋଲିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖୋଲନ୍ତୁ।
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର କହିଲା ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣ ଖୋଲନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଖୋଲିଲା ପରେ ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ରେ କଷ୍ଟମର ଆସି ଆରମ୍ଭ ହେଲେ, ପ୍ଲଟ୍ ସେଲିଂ ହେବାର। ପ୍ଲଟ୍ ସେଲିଂ ଏତେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହେଲା, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଯେତିକି ପ୍ଲଟ୍ ଥିଲା ପ୍ରାୟ 50%, 3 ମାସ ଭିତରେ 50% ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ପ୍ଲଟ୍ ସେଲ୍ ହେଲା। ଯେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସିଥିଲେ, ଲୋନ୍ କରି ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସିଥିଲେ, ଋଣ ସୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା, ତ ତାଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମାନେ କୋଟିପତି ନୁହଁ ଅରବପତି ପଡ଼ିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେବୁଲ୍ ଆସିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଏଇ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଦିଶାଟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଦିଶାରେ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ କେଉଁ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦ୍ୱାର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ରହିବ, ତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ନିରୂପଣ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତୁବିତ୍ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ନ ଦେଖି ଇଏ କରି ତାର ସଠିକ୍ ରୂପେ ନ ନିରୂପଣ କରିପାରିବେ, ଲାଭ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା। ଇଏ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପିସୋଡ଼ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, କିଛି ଜ୍ଞାନ ଜିଜ୍ଞାସା ଥିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣ ତାକୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିପାରିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଏ ଆମର ସପ୍ତଋଷି ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନ ସଂସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ବାସ୍ତୁ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘରର ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବି, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆପଣ ରଖିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆସବାବପତ୍ର ଅଛି ଘର ଭିତରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ସେଟ୍। ଆପଣ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ରଖୁଛନ୍ତି, କିଚେନ୍ର ଚୁଲା କେଉଁ ପଟକୁ ମୁହଁ ହେବା ଦରକାର, ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କେଉଁଠି ରଖିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଓଭରହେଡ଼୍ ଟାଙ୍କି କେଉଁଠି ରଖିବା ଦରକାର, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଲେବୁଲ୍ କେଉଁଠି ରଖିବା ଦରକାର, ବୋରୱେଲ୍ କେଉଁଠି ହେବା ଦରକାର, ଆପଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ କେଉଁ ପଟକୁ ଆପଣ ସିଟ୍ ରହିବ, କେଉଁ ପଟକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରହିବ, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ। ଏଇ ବାସ୍ତୁ ବାଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ ବି କେଉଁଠି ରଖିବେ, ବାଲ୍ଟି କେଉଁଠି ରଖିବେ, ଆପଣ ଟଏଲେଟ୍ କେଉଁଠି ରଖିବେ, ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ କେଉଁଠି କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଆପଣ ମାଠିଆଟେ ଘରରେ ମାଠିଆଟେ ରଖୁଛନ୍ତି, ମଟକା ରଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ସେଇଟା ବି ନିରୂପଣ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେଉଁଠି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ କେଉଁଠି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବହି କେଉଁଠି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷାକ ପରିଧାନକୁ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୋଷାକ ପରିଧାନ ପରେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଆପଣ କେଉଁଠି ରଖୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର କେଉଁଠି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗଡ଼ରେଜ୍ କେଉଁଠି ରଖୁଛନ୍ତି, ଗଡ଼ରେଜ୍ର ଫେସ୍ କେଉଁ ଦିଗକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆସବାବପତ୍ର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସବାବପତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଠିକ୍ ଜାଗା ଅଛି। ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଉପକୃତ କରିବ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣ କୌଣସି ବାସ୍ତୁବିଦ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରି ଆପଣ ସଠିକ୍ ନିରୂପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ଯେତେ ବି ପଢ଼ିଲେ ବି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିପାରିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସଠିକ୍ ବାସ୍ତୁବିଦ୍ କୁ ହିଁ ନିରୂପଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ପାଇବେ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ପାଇବେ। ଆମର ନମ୍ବରଟା ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ନମ୍ବର ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ 7008175241, 9078825132। ଇଏ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଆପଣ ବାସ୍ତୁର ଟିପ୍ସ ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭରାତ୍ରି।